بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ ہم نے مخالفین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا، امید نہیں تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے شکایت کا موقع ملے گا۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر بھی نون لیگ کو کامیابی ملی۔ نواز شریف کا مسلم لیگ نون کے اجلاس سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ اب آزاد کشمیر کو ترقی دلانی ہے، مسائل ختم کرنے ہیں، ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو عوام ناراض ہو جائیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون کے نام لیے بغیر پی ٹی آئی پر بھی تنقید، کہا ملک کا جو حال اس دور میں ہوا پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو کہ اس ریاست میں جن کی حکومت تھی، جن کا وزیر اعظم تھا، ان کی طرف سے کوئی ہمیں شکایت کا موقع ملے۔ میں وزیر اعظم تھا تو ڈالر 104 پہ ہی چھوڑ کے آیا میں، اس کے بعد پھر ڈالر آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ دوسری حکومت کے زمانے میں انہوں نے جو نعرے لگائے تھے وہ سارے کے سارے، کسی نعرے پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ تنقید میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن پاکستان کو جو حال اس زمانے میں ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی ایسا حال پاکستان کا نہیں دیکھا۔ آج ماشاءاللہ حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ پاکستان کو کھڑا کیا جائے اور آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ باقی پاکستان کی طرف، اسپیشلی پنجاب کی طرف، جس میں بنیادیں ترقی کی شہباز شریف صاحب نے رکھی، شہباز صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تو میں ان سے خاص طور پہ بڑے زور کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آزاد کشمیر کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دینے چاہیے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 10 کارندوں کو ہلاک کر دیا گیا، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے خفیہ اطلاعات پر خضدار کے علاقے شور پرود کے پہاڑی سلسلے میں کارروائی کی۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد 3 چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے۔ شدید جھڑپ میں 10 دہشت گرد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کا قاتل کون؟ مقتول کا بزنس پارٹنر منظر عام پر آ گیا۔ محمد احمد عبوری ضمانت لینے عدالت پہنچ گیا۔ میر کا پارٹنر وکیل کے ہمراہ پیش ہوا، موقف اپنایا کہ سابق تفتیشی افسر نے ہراساں کیا، تھانے بلانے کے بجائے کرائم سین پر طلب کیا گیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے جبران ناصر نے موقف اپنایا کہ کسی کو ہراساں نہیں کیا گیا۔ محمد احمد سمیت دیگر افراد کو تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ 35 گواہوں اور دیگر افراد سے تفتیش کی جا چکی ہے۔ عدالت نے محمد احمد کے وکیل سے استفسار کیا کہ جب آپ کے موکل ملزم نہیں تھے تو ضمانت کیوں لی؟ عدالت نے محمد احمد کو تفتیش مکمل ہونے تک بغیر اجازت شہر سے باہر جانے سے روک دیا، ساتھ ہی تفتیش میں مکمل تعاون کی ہدایت کر دی۔ میر رضا قتل کیس میں ریسکیو اہلکاروں کے اہم انکشافات، لاش ملنے کی جگہ جھاڑیوں سے گھری ہوئی تھی، آگے بڑے گملے رکھے ہوئے تھے، کرائم سین یونٹ کو موقع پر موجود نہیں تھا۔ ریسکیو اہلکار جاوید کا دعویٰ، بتایا لاش کافی خراب حالت میں تھی، خون نکل رہا تھا۔ پولیس نے کرائم سین اور گیسٹ ہاؤس پر عارضی پولیس پکڑ قائم کر دی۔ تفتیشی افسر نے عدالت سے میڈیکل اور تفتیشی رپورٹ کے لیے مہلت بھی مانگ لی۔ کراچی سے رپورٹ کریں گے مونس احمد۔ میر رضا کی لاش جھاڑیوں میں گھری جگہ سے ملی، جائے وقوع گملوں سے بند اور صرف ایک چھوٹا راستہ تھا۔ لاش اٹھانے والے ریسکیو اہلکاروں نے پوری کہانی بتا دی۔ سما سے گفتگو میں کہا جائزہ لیا تو گولی لگنے کا انکشاف ہوا، لاش سے اس وقت بھی خون نکل رہا تھا۔ لاش اٹھائے جانے تک کرائم سین یونٹ موقع پر موجود نہیں تھا۔ نیچے سے اس کا بلڈ نکل رہا تھا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کو بلڈ بھی لگی ہوئی ہے، تو ہمارے جو پولیس اکاؤنٹ ہے ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ مسئلہ ان کو، اس کو بلڈ بھی لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے روک دیا کہ بھائی ہمارے اعلیٰ کام آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد باڈی شفٹ کراتے ہیں۔ ٹیم بھی پہنچی، انہوں نے فنگر پرنٹ لینے کی کوشش کری لیکن فنگر پرنٹ نہیں آ سکے۔ وہ اس لیے نہیں آ سکے کیونکہ انگلیاں اس بیچارے کی ایسی تھی، جلی ہوئی انگلیاں تھیں۔ پولیس نے شواہد کے تحفظ کے لیے گلستان جوہر بلاک 1 کے کرائم سین اور متعلقہ گیسٹ ہاؤس پر 24 گھنٹے کی عارضی پکٹ قائم کر دی ہے۔ پولیس اہلکار 2 شفٹوں میں جائے وقوع کی نگرانی کریں گے۔ ادھر سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ تفتیشی افسر نے میڈیکل اور تفتیشی رپورٹ کے لیے مہلت مانگی۔ تفتیشی افسر کے مطابق میر رضا کی سم تفتیش آگے بڑھانے کے لیے درکار ہے۔ مقتول کی والدہ کے بائیو میٹرک اور شناختی کارڈ پر سم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عدالت نے ڈی ایس پی کو مہلت دیتے ہوئے 24 اگست کو پیش رفت رپورٹ اور میڈیکل ایگزامینیشن رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر لیاقت علی رانا کے ساتھ مونس احمد، ساما، کراچی۔ لاہور سے خبر شامل کریں۔ لاہور کے علاقے اربنسپورہ کینال روڈ پر تیز رفتاری 5 جانیں لے گئی۔ تیز رفتار کار درخت سے ٹکرا گئی،
2 राहगीर समेत 5 अफराद जाम बहक हुए, एक बच्चा जख्मी भी हुआ। जाम बहक होने वाले कार सवारों का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया है। चारों घर वालों को बताए बगैर गाड़ी लेकर निकले थे। जहांगीर खान इस पर रिपोर्ट करेंगे। तेज रफ्तारी 5 जानें निगल गई। हरबंसपुरा के करीब केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार राहगीरों को कुचलती हुई दरख्त से जा टकराई। हादसे में 3 कार सवार और 2 राहगीर मौका पर ही दम तोड़ गए। एक बच्चा जख्मी हुआ। कार जो है 2 बच्चों को घसीटती हुई लेके वो जाके दरख्तों के साथ टच हो गई, बिल्कुल प्रेस हो गई है और मौके पे एक बच्चा कार से निकल के गिर गया, वो बच गया। एक हमारा बच्चा था, वो भी पीछे था, वो बच गया। 2 हमारे बच्चे जो वॉक कर रहे थे वो मौके पे ही नहर में जाके गिरे हैं और उनकी डेथ हो गई है। जाम बहक होने वाले कार सवारों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। फुरकान 17 साल, नुमान 18 और जुनेद की उम्र 19 बरस थी। 11 साल का रेहान जख्मी हुआ। चारों घर वालों को बताए बगैर गाड़ी लेकर निकले थे। हमें चाहिए कि हम सब अपने बच्चों पे नजर रखें और अपने बच्चों को ऐसी चीजें मत दें जिससे कि लोगों का भी नुकसान हो और अपना भी। पुलिस ने हादसे की शिकार गाड़ी को थाने मुंतकिल कर दिया। लाशें वुरसा के हवाले कर दी गयी। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर में पुलिस एहलकारों पर हमले के वाकयात की तहकीकात जारी। पुलिस ने टारगेट किलिंग में एक ही खानदान के मुलविस होने को केस स्टडी करार दे दिया। मुलजिमान को नवाकोट ले जाने वाले रिक्शा ड्राइवर का भी बयान सामने आया। रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि उसे असलहे के जोर पर नवाकोट ले जाया गया। इल्म नहीं था कि मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों को शहीद किया है। बाप बेटियों के पुलिस को टारगेट करने के पसे पुश अनासर की निशानदही। टारगेट किलर फयाज की बेटी महनूर भी जेर हिरासत। तफ्तीश जारी। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं लाहौर में पुलिस एहलकारों पर हमले के वाकयात की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने टारगेट किलिंग में एक ही खानदान के मुलविस होने को केस स्टडी करार दे दिया। मुलजिमान को नवाकोट ले जाने वाले रिक्शा ड्राइवर का बयान भी सामने आ गया। रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि उसे असलहे के जोर पर नवाकोट ले जाया गया। इल्म नहीं था कि मुलजिमान ने। और आपको बताएं कि लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग करने वाले मुलजिमान रावी रियान के जिस घर में घुसे उस घर के अंदर मनासिर और रिहायशी का बयान सामने आ गया। शहरी ने बताया कि हम सोए हुए थे, सुबह के वक्त 2 लोग दीवार फलांकर अंदर दाखिल हो गए। और अब दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं कि सूबा हज़ारा तहरीक जोर पकड़ गई। हवेलिया में तहरीक के जिम्मेदारान की सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। कोहिस्तान, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर को नए सूबे में शामिल करने का मुतालबा। चेयरमैन सरदार यूसुफ ने कहा, सूबा हज़ारा के हवाले से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मुल्की इस्तेहकाम और अवाम की खुशहाली के लिए मज़ीद सूबे भी ज़रूरी हैं तो ज़रूर बनने चाहिए। सूबा हज़ारा है। 2019 में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने कौमी असेंबली में बिल पेश किया। इसी तरह हज़ारा से अली खान जलून पीटीआई के जो मेंबर उन्होंने भी बिल पेश किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाकी जो मेंबरान हैं, पंजाब से है या मुख्तलिफ सूबों से, उन्होंने भी इसकी हमायत की। जो बिल पेश किया है वो अभी तक स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा हुआ है। हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि आगे कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये एक ऐसा मुतालबा है जिसकी किसी ने कोई मुखालिफत नहीं की। और सूबा हज़ारा जिसमें कोहिस्तान, बडग्राम, दोरगर, मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर सारा शामिल। इस्लामी बुनियाद पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए अगर सूबों की जरूरत है तो बनाने चाहिए। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा सूबे के क़याम की हिमायत। कहा, IPP हज़ारा सूबे के मुतालबे के साथ है। बढ़ती आबादी के बायस नए सूबे वक्त की अहम ज़रूरत है। ये कौमी मसला है, इसे सियासत या मसले की भेंट ना चढ़ाया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा सूबे के क़याम की हिमायत कर दी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2010 से हज़ारा सूबे के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। खुशी है कि सूबे की अहम सियासी जमातें भी इस मुतालबे की हिमायत करती हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अवाम मुल्क भर में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों की तश्कील चाहते हैं। बढ़ती आबादी के बायस नए सूबे वक्त की अहम ज़रूरत हैं और इनके क़याम से अवामी मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। सदर IPP ने जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे के क़याम की भी हिमायत करते हुए कहा, पंजाब और सिंध में भी नए सूबों के लिए आवाज़ें उठ रही हैं।
चारों सूबों को 4-4 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने में कोई हर्ज नहीं। अब अपनी चौधराहट बचाने के बजाय अवाम के मसाइल का सोचना होगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नए सूबों का कयाम कौमी मसला है, इसे सियासत या मसलहत की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। मस्बत तजवीज़ जहाँ से भी आए उसे खुश आमदीद कहना चाहिए और सियासतदानों को नए सूबों की तश्कील की जिम्मेदारी कबूल करते हुए हर फोरम पर आवाज़ उठानी चाहिए।